వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి సర్వం సిద్ధమైంది. వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి కేంద్రం సన్నాహాలు పూర్తి చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 4 సెంటర్లలో వీటిని పంపిణీ చేస్తారు. ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా నగరాల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ ఉంటుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ ను విమానాల ద్వారా తరలించనున్నారు. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ వెయిల్స్ నిల్వ చేస్తారు. వీటి తరలింపు కోసం 29,000 కోల్డ్ చైన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఫేజ్ 2లో కోవిన్ యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. జనవరి 13 నుంచి పంపిణీ జరిగే అవకాశం ఉంది. 37 రాష్ట్రాల్లో వెయిల్స్ స్టోరేజ్ చేస్తారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి రాష్ట్రాలు సన్నద్ధంగా ఉండాలని కేంద్రం సూచించింది. రాష్ట్రాల్లో వ్యాక్సిన్ రన్ డ్రైవ్ విజయవంతంగా ముగిసిందని తెలిపింది. అయితే మొదటి అవకాశం మాత్రం ఫ్రంట్ లైన్ రన్నర్స్ దేనని అధికారులు తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ తొలి విడతలో 3 కోట్ల మందికి ఉచిత టీకా ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ నెల 13 నుంచి వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి 4 డిపోలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా 29,000 కోల్డ్ చైన్లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. దేశంలోని 4 ప్రధాన కేంద్రాల్లో వ్యాక్సిన్ నిల్వ చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. Similar is happening with COVID-related deaths. In India, in the last 7 days, it is 1 death per million, whereas in other countries, it is more than 50 or 60 deaths per million in the last 7 days. अब मैं आपको कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ. ये जो आप पहला रूट देख रहे हैं, ये वो गतिविधियां हैं. These are those activities which were being digitally monitored within the country under the universal immunization program. जब भी कोई इम्यूनाइजेशन होता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं. फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं. ऐसे 4 बड़े डिपो हैं. एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है. तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं. वहां से 2 रास्ते हैं. एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे. स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं. देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री. देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं. तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से. जब एक बार ये वैक्सीन पहुंच जाती है GMSD के डिपोज में, जो मैंने आपको बताया 4 हैं, या स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में जो मैंने आपको बताया कि 37 हैं, तो फिर इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और UT एडमिनिस्ट्रेशन की होती है. और वो इसको कहाँ पहुंचाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंचाते हैं, विच इज ऑल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी थ्रू रेफ्रिजरेटेड एंड इंसुलेटेड वैन्स. वहां से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, अगेन थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन्स. तो ये जो हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, ये हमेशा से या पिछले लगभग 1 दशक से कुछ अधिक समय से हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे थे. इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है. जब पहली बार कोविड वैक्सीनेशन की बात हुई और लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करना शुरू किया, मीडिया के मित्रों ने, तो वो जाने कि ऐसी भी कोई व्यवस्था हमारे देश में है. और इस तरह की व्यवस्था अनेक देशों में या लगभग किसी भी देश में मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो रियल टाइम पर न केवल कितनी वैक्सीन कहाँ रखी गई, कैसे स्टोर की गई और जहां भी रखी गई वहां क्या तापमान है. देयर आर टेम्परेचर ट्रैकर्स established in each GMSD, each state vaccine store, each district vaccine store, and these temperature trackers on a real-time basis upload information about the temperature inside the facility
onto a central server. So sitting in Delhi or sitting in Lucknow or sitting in Trivandrum, the program manager can know which center has seen a sudden dip in temperature or a sudden hike in temperature, so that corrective steps can be taken. तो ये जो पहला वाला बेंड इस रास्ते का हमने आपको दिखाया, ये ऑलरेडी डिजिटली ट्रैक हो रहा था। अब हमने इसमें जो नई चीजें जोड़ी हैं कोविड वैक्सीनेशन के उद्देश्य से, वो हम आपको बताते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। वाई पैसिव? बिकॉज एवरीथिंग शोन बाय ब्लू आर एक्टिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्टिव? इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं, ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में या ले जा रही हैं, वो ये जाने कि क्या टेम्परेचर वही मेंटेन हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए। तो अब ये सब सेंटर पर वैक्सीन आ जाती है, जो कि पहले दो समूहों के लिए यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये सेशन साइट होंगे, यानी सब सेंटर पर और इससे ऊपर की व्यवस्थाओं पर, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या प्राइवेट हॉस्पिटल पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे नीचे जो हायरार्की में है वो है सब सेंटर। तो ये सब सेंटर पर वैक्सीन पहुंच गई। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि इनका डाटाबेस जो है वो बल्क डाटाबेस है एंड हैज बीन पॉपुलेटेड ऑनटू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बल्क मैनर. So our doctors, our nurses, our medical workers need not self-register themselves on the CoWIN platform. Their data has already been pre-populated. Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. Then the system electronically allows session allocation. This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे जिले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ, ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इंफॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है।
तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ आईडी के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ आईडी भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। ये सुविधा भी फ्री है। डिजी लॉकर इज अ फ्री फैसिलिटी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन के उपरांत यदि कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन కొత్త సంవత్సరంలో కొంగొత్త ఆశలు చిగురింపచేస్తూ సంక్రాంతికి వ్యాక్సిన్ రాబోతోంది. ఇటు తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ కూడా దీనికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మరో 10 రోజుల్లో వ్యాక్సిన్ రాబోతోంది. ఇటు గురు శుక్రవారాల్లో మరోసారి డ్రై రన్ నిర్వహించబోతున్నారు. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించి కూడా హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతున్నారు. మొదట హెల్త్ కేర్ వర్కర్లకు వ్యాక్సిన్ ఇస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 5 లక్షల మందికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తామంటున్న హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావుతో మా ప్రతినిధి రాజు ఫేస్ టు ఫేస్. కరోనా వ్యాక్సిన్ కోసం దేశం మొత్తం కూడా సన్నద్ధమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి కసరత్తు మొత్తం పూర్తవుతుంది. ఇంతకీ వ్యాక్సిన్ మొదట ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు, ఎన్ని డోసుల వ్యాక్సిన్ ఇక్కడికి రాబోతుంది, దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ శ్రీనివాస్ సార్ ఉన్నారు మనతో. సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది అంటున్నారు, ఎప్పట్లో ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రారంభమవుతుంది, దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ వైద్య శాఖ ఎటువంటి కసరత్తు చేస్తుంది? కేంద్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా ఒక 2 వ్యాక్సిన్స్కి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వ్యాక్సిన్స్ త్వరలో అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా రాబోతున్నాయి. ఇంతవరకు ఎప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుందనేది నిర్దిష్టమైన సమాచారం లేదు. బట్ అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా పూర్తిగా గేరప్ అయి ప్రిపేర్డ్ అయి ఉండమని చెప్పడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా 7వ తారీఖు ఎల్లుండి వచ్చేసేసి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు హర్షవర్ధన్ గారు అన్ని రాష్ట్రాల ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులతో మాట్లాడబోతున్నారు. మనకి కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రిపేర్నెస్లో భాగంగా నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అందరి డిఎంఎన్హెచ్ఓస్ తర్వాత ఇతరత సీనియర్ అఫీషియల్స్తో మనం ఒక రోజంతా కూడా పూర్తి స్థాయి రీఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అట్లే మొన్న జనవరి 2కి ఒక 2 జిల్లాల్లో మనం డ్రై రన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దీన్ని వచ్చే గురువారము శుక్రవారము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1200 పైగా ఉన్న అన్ని పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో ఈ డ్రై రన్ మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తద్దు, మన ప్రిపేర్నెస్ 100% ఉండాలి. ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా ముందే మనం తొలగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంలో భాగంగా ఇవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దానికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్, అన్ని రకాల రిపోర్టింగ్ ఫార్మాట్స్ అన్ని కూడా కింది స్థాయి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ వరకు కూడా అన్నిటికీ పంపించడం జరిగింది. సో ఈ డ్రై రన్ సూపర్వైజ్ చేయడం కోసం రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి సూపర్వైజర్ ఆఫీసర్ను కూడా అన్ని జిల్లాలకు పంపించేసేసి వాళ్ళకి అన్ని రకాల సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సార్, అంటే ఇప్పటికే తెలంగాణలో రొటీన్ వ్యాక్సినేషన్ అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది బుధ శనివారాల్లో. మరి ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడు జరగబోతుంది, దీనికి సంబంధించినటువంటి డేట్స్ ఎలా ఉంటాయి? అంటే ముఖ్యంగా మనకి రాష్ట్రంలో ఇమ్యునేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దానిలో భాగంగా చిన్నపిల్లలకి 5 సంవత్సరాలలోపు చిన్నపిల్లలకి, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒక 12 లక్షల మంది పైగా బెనిఫిషరీస్కి వ్యాక్సిన్ అందిస్తున్నాం. మనకి ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పూర్తి పటిష్టమైన కార్యక్రమం, సక్సెస్ఫుల్గా మనం దేశంలోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఇకపోతే ఈ రెగ్యులర్ రొటీన్ ఇమ్యునేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇబ్బంది కాకుండా, డిస్టర్బ్ కాకుండా అవి చేసే బుధవారము తర్వాత శనివారంని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసి మిగిలిన సోమ, మంగళ, గురు, శుక్ర ఈ 4 రోజులు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం రోల్అవుట్ చేసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకున్న వ్యాక్సినేటర్స్ నెంబర్స్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ప్రతిరోజు 10 లక్షలకు పైగా బెనిఫిషరీస్కి మనం వ్యాక్సిన్ అందించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద ఎవరైతే హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ తర్వాత ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మొత్తం మనకి సుమారు 5 లక్షల మంది వరకు ఉన్నారు. వాళ్ళకి 10 లక్షల డోసెస్ 2 దఫాలుగా మనకి ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం. మాక్సిమం ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్, అన్ని పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్, ఎందుకంటే బెనిఫిషరీస్ మనకి 100-120 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి 1 or 2 డేస్లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఏదైతే పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉంటాయో ఆ పెద్ద హాస్పిటల్స్లో ఒక 4 నుంచి 5 రోజుల వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లనే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కడైతే 100కు పైగా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ప్రైవేట్లో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా అక్కడనే మనం సెంటర్స్ పెట్టేసేసి మన సిబ్బంది ద్వారా వ్యాక్సినేషన్ అందించడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్ గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతమంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, దాంతోపాటు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అంటున్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవరెవరు దీనిలోకి వస్తారు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇవ్వబోతున్నారు వ్యాక్సిన్?
సుమారు మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ వచ్చేసి 2,90,000 మంది ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 50% మన ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే హాస్పిటల్స్, తర్వాత మిగిలిన 50% అన్ని రకాల ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ సిబ్బందిని అంతా కూడా గుర్తించడం, నమోదు చేయడం అండ్ కోవిన్ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. మిగిలిన ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్కర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానివ్వండి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, తర్వాత మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏవైతున్నాయో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో అనుసంధానం చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ కోవిన్ సాఫ్ట్వేర్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మిగిలిన బెనిఫిట్స్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా అన్ని రకాలుగా ఈ డేటాను ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా కంపైల్ చేసి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది కూడా దానికి సంబంధించి కూడా మేము సిద్ధమవుతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చేసి ఇమీడియట్గా మనం వ్యాక్సిన్ అందించాలి హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి, తర్వాత ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్కర్స్ సంబంధించి వాటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు దాదాపు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అంటే మొదట అటు హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, దాంతోపాటు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ మాత్రమే అంటున్నారు. సో మిగతా పబ్లిక్ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు వ్యాక్సిన్ అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉండొచ్చు సార్? మేము కూడా పబ్లిక్కి, ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే వలరబుల్ గ్రూప్స్ ఉన్నారో, అది 50 సంవత్సరాల పైబడిన వ్యక్తులు, అలాగనే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ 50 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కూడా గుర్తించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం మన ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ వాడబోతున్నాం. అండ్ అట్లనే పబ్లిక్ కూడా ఈ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ కేటగిరీ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సెల్ఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం అవకాశం ఇవ్వబోతున్నాం. సో వీళ్ళందరినీ కూడా అతి త్వరలో గుర్తించేసేసి ఎప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వ్యాక్సిన్ మనకి రావడం జరుగుతుందో, ఒకసారి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళకు కూడా రోల్ అవుట్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం 1,100 సెంటర్ల పైగా ఇనిషియల్గా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని ఒక 3,000-3,500 పైగా సెంటర్లు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించుకొని అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకొని అందరూ ఐడెంటిఫైడ్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరున్నారో, టార్గెటెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అందించడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాం. సార్, మళ్ళీ 2 రోజుల పాటు వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ ఒకటి నిర్వహిస్తున్నారు తెలంగాణలో. ఎందుకోసం, ఏ విషయాలు దీనివల్ల ఉపయోగకరంగా